सत श्री अकाल। तुसी आवाज़े पंजाब देख रहे हो तो मैं हाँ तुहाडा अपना सुखविंदर सिंह सुख। असी फिरोजपुर देहाती दे पिंड डूमनी वाला दी बस्ती मरले दे विच मौजूद हाँ, जिथे कि तुहानूं अज असी एक इहो जी घटना तुहाडे नाल सांझी करांगे जिहड़ी घटना देख के तुसी भी कहोगे कि इहो जे पिंडां दे विच इहो जे घर भी अज है जिन्हां दी ना तां सरकारे ना दरबारे सुनी जा रही है ते ना सरपंच उन्हां दीयां गल्लां बातां नूं सुणदा है। इस तरह की घटना तुहाडे नाल सांझी करदे हां। जदों तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे तुसी भी हाय कहण लई मजबूर हो जाओगे कि इस तरह भी हो सकता है। अगर उस परिवार नाल कोई घटना हो जाती तो उनका जिम्मेवार कौन हुंदा। सरकार भी एक पासे वड्डे वड्डे वादे करदी दिखाई दिंदी आ, पर बहुत सारे पिंडां दे विच ग्रांटां आउंदियां ने, लेकिन पार्टीबाजी ला लो जां सरपंचां दीयां चौधरां ला लो, उन्हां कारण गरीबां तक जिहड़ियां सहूलतां वो नहीं पहुँच पाउंदियां। काफ़ी सवाल ने परिवार दे, गरीब परिवार दे। पहलां तुहानूं असीं तस्वीरां दिखाउने। दरअसल मामला है कि ये पिछे तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो, ये फिरोजपुर देहाती दा पिंड है। आस पास के तकरीबन पिंडां नूं देखिया जावे तां पिंडां दे विच जिहड़े मकान ने, चाहे वो सरकार वालों बनाए गए ने, चाहे किसी ने दिहाड़ी मजदूरी करके बनाए ने, उन्हां दीयां इट्टां तकरीबन पक्कीआं हुंदियां, यानी कि बालियां वाली छत हो सकदी आ पर जिहड़ियां कंधां ने वो पक्कीआं हुंदियां ने। लेकिन ये तस्वीरां ने फिरोजपुर तो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी ते जिहड़ा पिंड पैंदा इहनूं आपां फिरोजपुर दे विच ही कह सकदे हां। इहदियां जिहड़ियां दीवारां ने वो दीवारां बिल्कुल कच्चियां जिहड़ियां इट्टां दीयां बणीआं होईआं ने। तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां दे विच भी जिहड़े बारिश पिछले 3-4 दिन तो लगातार जिहड़ी बारिश चल रही सी, उस बारिश के कारण जिहड़ियां दीवारां ते छत जिहड़ी डिग के ढह ढेरी हो चुकी आ। ये जिहड़ा गल करदे आ, ये जिहड़ा तुसीं देख सकदे हो लक्कड़, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਾਨੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नहीं तो इत्थे घटना जिहड़ी होई आ, यह मकान डिग्या तो जानी नुकसान भी परिवार का हो सकता सी। छोटे छोटे परिवार के बच्चे भी ने, वो भी थल्ले आके वो भी हासाग्रस्त हो सकते सीगे। लेकिन दूजे पासे साडे नाल परिवार भी मौजूद आ, होर भी नाल दी नाल तस्वीरां दिखावांगे। ये जिहड़ी आ ये फ्रिज की बारी आ, नवीं फ्रिज जिहड़ी आ इहदे उपर जदों छत डिगदी आ ये भी टुट जाती है। तकरीबन जिहड़ा समान आ इन्हां दा वो तैस नैस हो चुकिया, टुट चुकिया। परिवारक मैंबर साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ। की नाम आ तुहाडा? जसपाल सिंह जी। कदों की घटना है? ये कल ही है जी, 3 बजे। हाँ, थोनू कदों पता लग्या? तुसी कोले सी या पासे सी? हाँ जी, मैनू कल पता लग्या तो मैं नाल दी नाल फटाफट बाहर आया वां ते समान सारा डिग गया विच, छत डिग गई ते समान जिन्ना भी सी सारा टुट भज गया, कुछ भी नहीं बचा। बैड, सोफे, लमारी, फ्रिज जो मैं किस्तां ते लई सी सारा कुछ टुट गया। काम की करदे हो तुसी? काम यही दिहाड़ी मजदूरी करदा जी। किसी ने कोई बांह फड़ी, कोई सरपंच नाल गल कीती कदे भी? सानू नहीं जी। की क्या सरपंच नाल तुसी गल नहीं कीती जो मकान डिग्या? जां थोड़ा मकान ही कच्चियां इट्टां दा बनिया होया? ज़्यादातर पिंडां दे विच पक्के मकान बने होए, थोनू क्यों नहीं सहूलत मिली सरकार वालों कोई? सरपंच नूं मैं 1 साल हो गया बेनती करदे नूं, अज करदे हाँ, कल करदे हाँ। कल भी मैं सरपंच नूं फोन किया, घट्टो घट्ट मैं सरपंच नूं 10 फोन किया, फिर उन्होंने मेरा फोन चुक्या तो मैं दस्सिया, मैं कहा जी सरपंच साहब इदां मेरा मकान डिग गया, तुहाडे अगे मैं बेनती की सी ते तुसीं मेरी गल नहीं सुनी। तो मैनूं कहंदे भी, मैं कहा आके देखो, कहंदे मैं नहीं आ सकदा, तुसीं वीडियो बना के नैट ते पा दो, कह दो सरपंच MLA मेरी कोई नहीं सुनता। तो सरपंच नूं तां छड्डो, बंदा इंसानीयत नाते आ सकदा, इंसानीयत नाते भी नहीं आए। तो हुण सरपंच नूं असीं घट्टो घट्ट हुण भी 10 फोन कर चुके हैं, सरपंच बाहर दी कोल दी लंघ जांदा ते साडी गल नहीं सुनदा पिया। सरपंच किहड़ी कैटागरी तों आए? रिजर्व सीट है जा? सरपंच रिजर्व सीट है जी। अच्छा, फिर भी उन्होंने गरीबां दी जिहड़ी दुख दर्द उन्होंने महसूस नहीं हो रहा? नहीं जी, कुछ नहीं सुनता जी। की कारण आ? कोई पोलीटिकल प्रैशर आ जां कोई राजनीति का चक्कर आ जां कोई लाग डाट आ? ये तो हुण सरपंच साहब ही दस सकदे जी। मैं तो सरपंच साहब नूं बहुत देर दी रिक्वेस्ट की है ते गल ही नहीं सुनते मेरी। तो किन्ने मैंबर आ तुहाडे परिवार दे? 4 मैंबर जी। कौन कौन? मैं ते गुड़िया दी मैरिज करती है, बेटा ते मिसेज। काम तुसीं की दस्सिया करदे हो? काम यही दिहाड़ी मजदूरी। की हुण तुहाडी की प्रशासन तो मंग की आ?
ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਸਮਾਨ ਕਢਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸੀ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਪੰਚ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੀ ਕੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਸ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ 5-7 ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਵਾਪਸ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਆਖਿਆ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਆ 3 2 ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਡਿੱਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਆ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਈ ਤਾਂ ਵੇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ 1000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਲਿੰਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੱਖਾ ਹੈ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਆ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੌਕ ਟੈਲ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ, ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੂਮਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਰਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕੱਚਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਰੱਖਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਚੋਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਦੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਢਮਕਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋ ਲਾ ਦੇਣ, ਬੱਚੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਘਰ ਬੂਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਛਮਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੂਮਣੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਰਸਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਵੋਟਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਆ, 5-7 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਕਮਾਵੇ ਖਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਆ ਸਥਿਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਡੂਮਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਰਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸਤੀ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 4.5 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ।